کہیں غلطی ہو رہی ہے، سفر کی ترتیب میں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ اللہ منزل ضرور عطا فرماتا ہے۔ 80 سال لگے، 80 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو، اسر بعبادی لیلا، اٹھ نکل جا رات کو نکلے۔ فرعون پیچھے، سمندر آگے، قوم پکاری، انا لمدرکون، مر گئے، موسیٰ مر گئے۔ قال کلا، نہیں، انما یا ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، ابھی راستہ دے گا۔ صدا آئی، وحی، اضرب بعصاک البحر، موسیٰ لاٹھی اٹھا، مار سمندر کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اللہ اب فرعون دے سر تے مروات سمندر تے مارن دا کی فائدہ۔ اللہ کے حکم کی لاجک نہیں مانگا کرتے، بے وقوف انسان اپنے علم کی لاجک آج تک نہیں بتا سکا۔ اللہ کے فیصلوں کی لاجک کیا ہے؟ کیا پاگل پن ہے؟ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، جو کہہ دیا کریں گے، جس سے روکا چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ لاٹھی مار، انہیں لاٹھی اٹھائی اور گھما کے جو ماری سمندر پر، فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 راستے بن گئے، سمندر کھڑا ہو گیا، زمین آسمان نے عجب رنگ دیکھا۔ آج تک پانی کو یوں کھڑا ہوتا کسی نے نہ دیکھا تھا، خود پانی بھی حیران ہو رہا ہوگا کہ آج مجھے کیا ہو گیا، یہ میں کھڑا کیسے ہو گیا، یہ میں پھٹ کیسے گیا۔ قوم اتری، پیچھے فرعون، جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے نا زلزلے کے موقع پر کتے بھاگ گئے، جانور اڑ گئے، وہ جو ادھر سونامی طوفان آیا تو ہاتھی تک بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، تو فرعون کے گھوڑے نے آگے جانے سے انکار کر دیا، اسے تو نظر آ رہا تھا ہوں خیر کوئی نہیں ہے نامراد بھی، تو اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ تو جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے اور آگے گھوڑی کو کر دیا، وہ گھوڑی کے نشے میں پیچھے 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 اندر، بس اندر ہی پہنچانا تھا، پیچھے سارا لشکر، جب سارے اندر، فرعون بھی اندر اور موسیٰ اور ان کی قوم دوسرے کنارے، تو اللہ نے پانی سے کہا مل جا، اپنی اصلی حالت پہ آ جا۔ پانی کا آنا تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ رب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ اس واقعہ میں کتنے سال لگے؟ 80 سال میں 5 دعووں میں سے ایک دعویٰ، 2 دعوے، 2 کمزوروں پہ احسان کیا کہ ان کو نکال دیا، دشمن کو ان کے سامنے ہلاک کیا، اس میں 80 سال لگے۔ 3 دعوے ابھی باقی ہیں، نجعلہم ائمۃ، نجعلہم الوارثین، نمکن لہم فی الارض، امامت، حکومت، استحکام، 3 ابھی وعدے باقی ہیں، ان کو لے کے بنی اسرائیل کو صحرا میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے کہ ملک شام میں جہاد کرو، ان کا ہم نہیں جاتے، اذهب انت وربک فقاتلا، تو جہان تے تیرا رب جانتا پکی پکائی کھوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا باہر نکلنا۔ 10 میل کے ٹوٹے میں 40 سال گھومتے رہے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ شہری زندگی کے عادی لوگ مشقتیں نہیں سہ سکتے تو ان کو وہاں موت دے دی، وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ لڑ سکتے تو ان کو موت دی۔ وہاں سے ایک نسل پیدا کی جنہوں نے شہر نہیں دیکھا، چاکلیٹ نہیں دیکھا، آئس کریم نہیں دیکھی، چائے کافی کے عادی نہیں، ٹافی کے عادی نہیں ہیں، وہ صرف صحرا کا فطری منظر ان کے سامنے ہے، کھلا آسمان ہے، بچھا ہوا ریت کا فرش ہے اور سموم کی ہوائیں ہیں اور خزاں کی ہوائیں ہیں۔ وہ سردی کے تھپیڑے، گرمی کے تھپیڑوں سے مضبوط ہوئے، صحرا پہ سو کر اور آسمان کی چھت کے نیچے سو کر وہ جوان ہوئے۔ 40 برس اللہ تعالیٰ نے اس میں لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ اگلی نسل نے وہ منظر دیکھا کہ یوشع علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی اللہ کے راستے میں۔ یوشع علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، پہلے نبی جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام ہیں۔ اس قوم کو لے کر گئے
اور امالکہ سے جہاد کیا اور ان کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کو 120 سال میں پورا کیا۔ ہمیں اپنی زندگی کی ابتدا وہیں سے کرنی ہوگی جہاں سے اللہ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے تھے، قوم سے توبہ کروائی، فرعون کو دعوت دی۔ میں اور آپ توبہ کریں اور اقوام عالم کو دعوت دیں، یہ 2 کام جب تک نہ ہوں گے میرے اللہ کا نظام ہمارے حق میں نہ چلے گا، اور جب وہ چلائے گا تو پھر ایٹمی طاقتیں روک لیں۔ فرعون تلوار لے کر آئے یا فرعون ایٹم بم لے کر آئے، فرعون وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے یا فرعون وہ ہوائی جہازوں پہ سوار ہو کر آئے، فرعون وہ ہاتھی پہ سوار ہو کر آئے یا فرعون ٹینک پہ سوار ہو کر آئے، کرنا تو میرے اللہ نے ہے، کرے گا تو میرا اللہ، کرنے والا تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، مقتدر تو اللہ ہے، ملک الملک تو اللہ ہے، مالک الملک تو اللہ ہے، ملک مقتدر تو اللہ ہے، فعال لما یرید تو اللہ ہے، یفعل ما یشاء کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی ہوا کا جھونکا میرے اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ جب اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہائے ہائے، ہر صفت کا مالک اللہ، وہ جب ارادہ کرے گا تو ہوگا، وہ ارادہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا، وہ اس وقت ارادہ کرتا ہے جب کچھ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہاری مدد کروں گا، وکذالک ننجی المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں نجات دوں گا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط، تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ساری دنیا کے فرعونوں کو کہہ دو کہ آ جائیں تم پر چڑھ آئیں تو تمہارا مچھر بھی نہیں مار سکتے، تم تو بڑا وجود ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ان تنتهوا فهو خیر لکم وإن تعودوا نعد ان تعودوا نعد ان تعودوا نعد۔ ہائے ہائے کیا طاقتور کلام ہے۔ اے دنیا کے باطل والو سنو، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ، مل کر آؤ، طاقت فوج لے کر آؤ، ایٹم کے دھماکے لے کر آؤ، راکٹوں پہ سوار ہو کر آؤ، جہازوں پہ سوار ہو کر آؤ، پانیوں کے سینے چیر کر آؤ، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گا تو تم سب مکڑی کے جالی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، تم کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے، مسئلہ میری ذات میں اٹکا ہوا ہے، میں توبہ پہ تیار نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا۔ میرے بھائیو وقت آگے چلا گیا ہے، دیر سے بات شروع ہوئی ہے، میرے دوستو اس وقت کا کرنے کا کام توبہ توبہ توبہ، اور ساری دنیا کو دعوت دو، داعی بنو، دعوت دو، پہلے اپنے محبوب کی پاک زندگی کا نمونہ پیش کرو، پھر ان سے کہو آ جاؤ ایسے بن جاؤ۔ جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن میرا اللہ یا باطل والوں کو ہدایت دے دے گا یا انہیں زمین سے صاف کر دے گا، مٹا دے گا، دھو دے گا۔ میرا اللہ وہی ہے، بدلہ نہیں، اس کا قانون وہی ہے، بدلہ نہیں ہے۔ آج کے اندھے، عقل کے غلام، روٹی کے غلام، چوپڑی کے غلام، کرسی کے غلام، میرے بھائیو اور ان کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے لیے روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا۔ 23 سال کا کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جس میں تمہارا نبی نہ رویا ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ وہ بھوکا سویا، وہ بھوکا اٹھا، وہ بھوکا چلا، لوگوں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا، اس نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے۔ اس کے میں غم مصائب تمہیں کہاں سناؤں، اس کا احسان مانوں،
اللہ کے بعد وہی ہیں جن کا ہمارے اوپر احسان ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں فاقے کو رکھا، تشتری میں اللہ نے دنیا کی چابیاں پیش کی، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ سب سے محبوب بیٹی ہے چاروں میں سے فاطمہ، ان کی بھوک دیکھ کر بھی ان کی روٹی کی دعا نہ کی، ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے، عمران ابن حسین ساتھ تھے، کہ بیٹی میں اندر آؤں، میرے ساتھ عمران ہیں، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اندر کی کہ میری چادر سے پردہ کرو، باپ کی چادر سے منہ لپیٹا، جسم لپیٹا، آپ اندر آئے تو فرمایا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلی تھی، بیماری بھی آ گئی، نہ علاج کا بندوبست ہے نہ روٹی کا بندوبست ہے، تو آپ نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا، ہما لیا، کیا اس کی میں کس چیز سے مثال دوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے نبی کے حوصلوں کی کس چیز سے مثال دوں؟ وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ پیر پر اتنے بڑے حوصلے والا نبی بھی بیٹی کے آنسو دیکھ کے چھلک پڑا، اور آپ کے بھی آنسو بہ پڑے، تو سینے سے لگا لیا اور سر پہ ہاتھ رکھا کہ میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، حالانکہ یہ احد پہاڑ مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دو میں سونا چاندی بن کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں۔ یہ عرب کے پہاڑ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کہو تو سونا چاندی بنا دوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میری بیٹی تو بھی بھوکی ہے تو تیرا باپ بھی بھوکا ہے، میری بیٹی تجھے بشارت ہو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ روٹی نہیں بھجوائی، سالن نہیں بھجوایا، علی کو بلا کے نہیں ڈانٹا، تو میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں کیا، قربانی کی اگلی پوڑی پہ چڑھا دیا، اگلی چھت پہ چڑھا دیا، اگلا زینہ دکھا دیا۔ صبر کر میری بیٹی، صبر کر، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہیں لے جائے گا منزل تک، یہ پہنچائے گا اللہ تک، یہ پہنچائے گا جنت تک۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ گیا تو پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، پھر کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی غلامی پہ جم جاؤ اور اس کی تعلیمات کی دعوت لے کر پھرو، تو پھر یہ سارا نظام ٹوٹے گا، یہ سارا عالم ہدایت کی روشنی سے چمکے گا۔ پر تم کچھ کرو، جلد سے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، دکانیں مت جلاؤ، اپنے نفس کو جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، اس بدبخت کو جلانا چاہتے ہو تو جلاؤ۔ نہنگو اژدہا ہو، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شیر کے شکار میں کیا بہادری، اور مگر مچھ کے شکار میں کیا بہادری، اژدہا کے شکار میں کیا بہادری، اس کو مار جو تیرے سینے میں پھنکار رہا ہے، اسے نیچا دکھا جو تیرے اندر میں پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی سے تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت کرنے کے 2 کام ہیں، میں قرآن سے آپ کو مختصر کر کے 1.25 گھنٹے میں نے بتائے ہیں کہ اللہ سے جڑو توبہ کے ذریعے سے، اور عالم انسانیت کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس دن یہ کام امت کرے گی، اس کے اگلے دن عزت کا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ شام عزت کی دیکھو گے، وہ دن عزت کے دیکھو گے۔ بہار کو ترستی ہوئی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، نوحے سن سن کے کان پھٹ رہے ہیں، پھر نغمے بھی سنو گے، اجڑے چمن کو دیکھ کر جگر پارا پارا ہیں، پھر ہریالی بھی دیکھو گے، خزاں میں پیدا ہوئے ہیں، خزاں ہی دیکھ رہے ہیں، اس امید پر جی رہے ہیں کہ اللہ بہار بھی دکھا دے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اپنے آپ کو امت کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے شاید نہ ہو سکے، شاید نہ ہو سکے، جس مالی کا چمن اجڑ جائے اسے روٹی کہاں اچھی لگتی ہے۔ میرے باغ کے 400 پودے جل گئے، ابھی جو کوڑا پڑا تھا، میں حج کے بعد گھر گیا، دیکھنے گیا، 400 پودے ایک دم جل کے راکھ ہو گئے، ناشتہ میرے اندر نہیں جا رہا تھا۔ 400 پودے جل جانا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اللہ نے
बहुत दिया हुआ है, फिर लग जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें इंसानी फितरत बता रहा हूं, मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे नबी के तो बाग के सारे ही पौधे जल गए हैं, सारा चमन ही उजड़ गया है। कहां गए माली जो रोए, कहां गए माली जो इस चमन के उजड़ने पर आंसू बहाए। चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था गुल था। खुली जब आंख नरगिस की, न था जुज़खार कुछ बाकी, बताता बाग़बां रो रो, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। हमारे पास तो कहानियां रह गईं किताबों से देख देख के बताने की कि कभी तुम ऐसे थे, कभी तुम ऐसे हो। जब नजर उठती है तो नंगी तस्वीरें, नंगे पोस्टर, टेलीफोन वालों ने औरतों को नचा दिया, फ्रिज वालों ने औरतों को नचा दिया, कपड़े वालों ने औरतों को नचा दिया। आए हाय, क्या मुसलमान की बेटी इतनी सस्ती हो गई, मुसलमान जवान इतने सस्ते हो गए कि इनके हाथों से कुरान निकल कर गिटार आ गए। मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम रक्स गाहों को चल दिए, सच बोलने वाली जबान झूठ की खोगर हो गई, हया से उठने वाली, हया से बंद होने वाली आंखें कैसी बेहया हो गई हैं। अपने जख्म देखो, अपनी स्याहियां देखो तो तुम जल्द से जुलूस भूल जाओगे। तुम अपने अंदर देखते ही नहीं हो, अपने अंदर देखते ही नहीं हो। अपने अंदर देखो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। जिंदगी का पता चाहते हो, अपने गिरेबान खोलो, इधर देखने की कोशिश करो, वो रोशनियां लाओ जो अंदर के अंधेरों को दूर कर सकें, वो बहार लाओ जो अंदर की खिजाओं को बदल सके। तो तब ये उम्मत का सफीना किनारे पहुंचेगा, वरना ऐसे धोखेबाजों के हाथों और इन फ्रॉडी लोगों के हाथों ये उम्मत कुर्बान होती रहेगी, पता नहीं कब समझ आएगी। इसलिए जो करना है अपने खिलाफ करो, छोड़ो हुक्मरानों को, छोड़ो फौज सियासतदानों को, अपने आप को बनाने में लगो और औरों को बनाने के लिए अल्लाह से दुआएं करो और उनको दावत दो। फिर अल्लाह का गैबी निजाम देखो तुम्हारे हक में कैसे फिरता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, निकलो निकलो, अल्लाह की राहों में निकलो। इस वक्त तबलीग एक काम है जिस पर आस है कि शायद कश्ती किनारे लग जाए, बाकी तो सब अंधेर ही अंधेर नजर आता है। तो भाइयों, तौबा तो करके उठो। करते हो तौबा? को या अल्लाह मेरी तौबा, को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। करने के कामों में लगो, तोड़ फोड़ के कामों में मत लगो। जिंदगी किसी मकसद के लिए है, जाया करने के लिए नहीं है। सफ़ें बनाओ। उमर से निकलने की राह नजर नहीं आ रही। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का उसूल है। ईमान वालों में खबासत गालिब आ जाएगी तो अल्लाह ताला कुफर को गालिब कर देगा। ईमान वाले जब नमाज छोड़ देंगे, ईमान वाले जब जालिम बन जाएंगे, खंजर भी ईमान वाले के हाथ में हो, कलेजा भी ईमान वाले का। हाय हाय हाय, कभी कुफर के हाथ में खंजर था और कलेजे ईमान वालों के थे, तो ये तो बड़ा आलीशान मर्तबा था मर जाने का। आज खंजर भी मुसलमान के हाथ में है, कलेजा भी मुसलमान का है। आज जानी भी मुसलमान है और जिसकी इज्जत लूट रही है वो भी मुसलमान की बेटी है। आज घुंघरू बांध के नाचने वाली भी मुसलमान है, नचाने वाला भी मुसलमान है, देखने वाले भी मुसलमान है, गाने वाले भी मुसलमान है, बजाने वाले भी ईमान वाले, सुनने वाले भी ईमान वाले, शराब के ठेके लेने वाले भी मुसलमान, शराब बेचने वाले भी मुसलमान, पीने वाले भी मुसलमान, जुए की स्कीमें चलाने वाले भी अहले ईमान, खरीदने वाले भी अहले ईमान। ऐसे जालिम हैं, इनामी बॉन्ड खरीद के दुआएं मांगते हैं कि मेरा बॉन्ड निकल आए। ओए हाय, आसमान न टूटे तो क्या हो, जमीन न फटे तो क्या हो, पत्थर न बरसे तो क्या हो, जलजले न आए तो क्या हो, जालिम मुसल्लत न हो तो क्या हो। इसलिए मैं कहता हूँ, न हुकूमत को बुरा कहो, न फौज को बुरा कहो, न पुलिस के पीछे पड़ो। अपने गरेबान को खोलकर अपनी कमियां देखो, अपने अंदर अंधेरे देखो, अपने अंदर के जख्म, अपने अंदर के घाव, अपने अंदर का पीप, अपने अंदर की गंदगी के जौहर साफ करो। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन,
तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसरून, अपने मन में डूब कर ख्वाजा सुरागे जिंदगी, अपने अंदर देखो, बाहर से कुछ नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत ने ये कर दिया, ये मट्टी के पुतले हैं, ये क्या कर सकते हैं, फौज ने ये कर दिया, पुलिस ने ये कर दिया, मेरे रब की कसम ये एक तिनके के मालिक नहीं, मेरे ये तो बेचारे सारी इस्लामी हुकूमतें तो हुकूमतें नहीं हैं, इन बेचारों को सिर्फ झंडे मिले हुए हैं और गाड़ियां मिली हुई हैं और 2-4 नौकर मिले हुए हैं। आज का हाकिम तो बातिल है, आज की हुकूमत बातिल के हाथ में है, आज का हुक्मरान बातिल है। ये सारे मुसलमान हुक्मरान हों, सदर हों, वजीर हों, सालार हों, ताजर हों, जिम्मेदार हों, ये सब उन्हीं के गुलाम हैं। 8 बाजारों से पूछो ये तिजारत मोहम्मद के तरीके पर कर रहे हैं या बातिल के तरीके पर कर रहे हैं। इन पूछो, दुकानदारों से पूछो, मिल वालों से पूछो, फैक्ट्री वालों से पूछो कि ये किसके तरीके पर तिजारत कर रहे हैं, और पर्चियों पर जो तिजारत हो रही है ये कौन सी शरीयत मोहम्मदी है, ये जो सट्टे का कारोबार हो रहा है ये कौन सी शरीयत मोहम्मदी है, स्टॉक एक्सचेंज में जो सारा सट्टा खेला जा रहा है ये कौन सी शरीयत मोहम्मदी है, और वादे करके फिर जाना, पैसे लेके दौड़ जाना ये कौन सी शरीयत मोहम्मदी है, और सूद पे निजाम चलाना ये कौन सी शरीयत मोहम्मदी है। आज का हुक्मरान बातिल है, आज हुकूमत शैतान की है, मुसलमानों की कोई नहीं है, ये सब उन्हीं के चेले चांटे हैं, उन्हीं कदम भरते हैं। इनको बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, हाँ इनके लिए दुआ करो तो कुछ काम बन जाए, उनके लिए कोई हिदायत की तलब करो तो कुछ काम बन जाए। गालियां देना कोई नसीहत नहीं, गालियां देना कोई मुस्बत काम नहीं, जलसे करना, जुलूस निकालना, टायर जलाना, सड़कें तोड़ देना, गाड़ियां जला देना ये कोई काम है? ये तो इंसानियत सोज काम है, ये तो खुद अपने आप को हलाक करने के काम है। गुस्सा हुकूमत पर और बस जला दी किसी बेचारे गरीब आदमी की, गुस्सा हुकूमत पर, दुकान जला दी किसी और की, ये क्या जुल्म सितम है? जुल्म का जवाब जुल्म, जुल्म का जवाब जुल्म, जहालत का जवाब जहालत, ये कोई शरीयत नहीं है। इस तरह अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मेरे भाइयों देखो, कुरान की बेहुरमती पर जुलूस निकल रहे हैं, जुलूस। ईमानी गैरत का तकाजा है, ठीक, लेकिन कभी ये सोचा सबसे पहले बेहुरमत तो मैं और आप हैं। अब अगर काफिर कुरान को जला दे तो ये तो कोई अजीब बात नहीं है, कुरान तो काफिर की किताब नहीं, कुरान तो मेरी किताब है। काफिर तो इससे बड़ा मुजरिम है, वो कहता है ईसा अल्लाह का बेटा है, दुनिया में इससे बड़ा कोई कुफर कोई नहीं। यहूदी कहता है उज़ैर अल्लाह का बेटा है, दुनिया में इससे बड़ा कुफर कोई नहीं। अल्लाह की जात में शरीक ठहराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा काफिर है। अल्लाह का बेटा, अल्लाह की बेटियां, एक गरोह साबईन जिनका फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा। मेरे अल्लाह ने कहा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। जब लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है तो जमीन फटने लगती है और पहाड़ रेत बन के उड़ने लगते हैं, आसमान सिरों पे गिरने लगता है, कायनात ज़ेरो ज़बर होने लगती है। जब लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है, बेटियां हैं, जमीन आसमान पत्थर पहाड़ ये ज़ेरो ज़बर होने लगते हैं, ये इतना गंदा, ये इतना बुरा बोल है। लेकिन अल्लाह उनको रो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम तो उससे बड़ा जुर्म कर चुका है, उसने कुरान जला दिया तो कुरान उसकी किताब नहीं है। मुझे गिला अपने भाइयों से है जिन्होंने सूद पे कारोबार किया। पहला कुरान तो उन्होंने जलाया जिन्होंने सूद पे कारोबार किया, पहला कुरान तो उन्होंने जलाया जिन्होंने 700 दफा कुरान में नमाज का सुना फिर भी सजदे पे उठ के ना आए। 700 दफा नमाज का जिक्र है, अस्सला के सीगे के साथ नहीं, अस्सला के सीगे के साथ तो 67 दफा है अस्सला। लेकिन क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन अल-ख़ाशिईन अल-ख़ाशिआत, इसमें ये सब वरकऊ वस्जुदू ये सारा नमाज ही का जिक्र है। 700 दफा नमाज का जिक्र आया, 95% ने नमाज न पढ़ी तो सबसे पहले कुरान को आग लगाई उन्होंने, जिन्होंने 700 दफा अल्लाह की बात नमाज की सुनी और मस्जिद की तरफ चल के न आए।
जिन्होंने कुरान में सूद के बारे में अल्लाह का ऐलान जंग सुना और फिर उन्होंने सूद पे कारोबार चलाए और सेविंग अकाउंट में पैसे रखे और सूद से फैक्ट्रियां चलाई। चलो पहले लोग थे ताजर लोग ना सूद पे कर्जा लेते थे, फैक्ट्री चलाते थे। अब जब ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर आगे सूद पे कर्जे देना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, पहला कुरान उन्होंने जलाया जिनको अल्लाह ने कहा था ला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अल्लाह ने पुकार पुकार के फरमाया कि माँ बाप के आगे उफ न करना, माँ बाप की ठंडक बनना, उनके पांव धो के पीना, उनकी नाफरमानी न करना, उनके नौकर बन के चलना, उनके आगे अपने आप को जलील कर देना। जब माँ को झटका गया, बाप के गरेबान जवान औलाद ने पकड़े, जवान औलादों ने माँ बाप को डांटना शुरू किया, तो सबसे पहले कुरान को जलाया। तो इस नस्ल ने जलाया जिन्होंने माँ बाप की नाफरमानी पर ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि वरक नहीं जले, सारा दीन जल के रह गया। सुन रहे हो? मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी ने कहा मेरे अल्लाह को ही पता कब आएगी। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जिब्रील पूछ रहे थे या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बता दें। तो मेरे नबी ने जिना नहीं बताया, कत्ल नहीं बताया, शिरक नहीं बताया, जुआ नहीं बताया, सूद नहीं बताया। मेरे नबी ने फरमाया जब देखो कि माओ को औलादें जलील कर रही हैं तो समझो क्यामत आई के आई, आई के आई। क्यामत आ रही है, सर पे आ रही है। जब माओ को, माँ बाप को औलादें जलील करेंगी तो समझो क्यामत आ रही है। मेरे भाइयों, मुझे माफ करना। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। जब से ये कुरान के कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ये भी ईमान का तकाजा है। मैं उसकी नकीर नहीं कर रहा हूँ, उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, उससे एक अगली बात बता रहा हूँ, उससे अगली बात बता रहा हूँ कि कुरान के असल जलाने वाले तो हम हैं। कुरान को तो हमने जलाया। मेरे अल्लाह ने कहा 82 दफा ज़कात का हुक्म कुरान में आया है, 82 मर्तबा ज़कात का हुक्म कुरान में आया है। 100 में एक ताजर नहीं ज़कात देने वाला। जिन पर ज़कात फर्ज है उनको इकट्ठे करो तो 100 में एक नहीं मिलता जो ज़कात अदा करता हो। कोई हजारों में एक है जो जाके ज़कात देता है। जब मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कुनू मअस-सादिक़ीन, सच्चे रहना, सच्चों के साथी बनना। सारा बाजार झूठ पे चला, सारी सियासत झूठ पे चली, अदालतें झूठ से भर गईं, वकील क्या, जज क्या, मुकदमे क्या, FIR क्या, पुलिस क्या, हाकिम क्या। तो मेरे भाइयों, पहली आग तो हमने लगाई। और जब घर का मालिक सो जाए, चोरियां तभी तो होती हैं जब ताले खुले छोड़ दो। तो चोर को क्या गिला देते हो? जब चरवाहा सो जाए तो भेड़ियों को क्यों रोते हो कि भेड़ें उठा के ले गया? जब तुमने खुद ही रात को चूल्हे जलते छोड़ दिए और उन्हें नहीं बुझाया तो घर को आग लगी है। तो अब तुम औरों के लिए, औरों को गिला क्या देते हो? क्यों ना आग बुझाई? ये मेरी लगाई हुई आग है। कुरान की बेहुरमती मेरी लगाई हुई आग है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर गुजरने वाली मोटर में मौसीकी की आवाज। और ऐसे नादान हैं, इतने जोर से लगाते हैं कि सारी सड़क पे आवाज घूम रही। ओ मेरे भाई, अगर एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, तो अल्लाह को क्या बताओगे किस हाल में मरा, कैसे मरा, किस हाल में मरा? घरों में गाने की आवाज बाहर आ रही होती है। ये नौजवान लड़के हॉस्टल में, खुद हॉस्टल में रहा हूं। हाँ, एक एक कमरा ऐसा लगता था जैसे महफिल मौसीकी यहाँ कायम है। सारे हॉस्टल में गाने की आवाजें। कुरान की बेहुरमती मैंने की। पहले मैंने इसे गटर में बहाया है, नमाजें छोड़कर, माँ बाप को जलील करके, सूद के बाजार गर्म करके, नाच गाने की महफिलें सजाकर और रोजे को छोड़ के, ज़कात को छोड़ के, अल्लाह के नबी की पाक जिंदगी से बगावत करके पहले मैंने ये बाजार गर्म किया है, फिर बाद में काफिर ने गटर में बहाया है। पहले हम तौबा करें, क्यों घर खुला छोड़ा था? तो इधर उधर की ना बात कर। सुनो,
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ صدیوں سے ہو رہی ہے۔ ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے؟ ساری بغداد کی